Hello, welcome all of you. Today's our lecture in mechanical engineering materials. That is our course code is 22343. We have to study heat treatment processes. Okay, so I'm Mr. D.R. Mani from VIT PAL from mechanical department. This is our mechanical engineering materials lecture, heat treatment processes topic, and that is our next point is in heat treatment processes, that is normalizing. Okay, so let's see what is normalizing. But before we see or watching normalizing, we have to discuss about last process, that is annealing. Okay, so annealing is a very important process. And why heat treatment is necessary? So heat treatment uh, to uh, to required modification in properties in metals and alloys. Okay, so in different sizes, thickness and diameters of component. So change in that properties and change in that microstructure. So we have to use that product, that metal, that alloys in various functions or applications. Okay, so that's why we have to uh, it treated in that material or metal or alloy, that is heat treatment, various heat treatment processes. In that first one is a annealing. Okay, so annealing in basics of annealing. In that annealing, that is we have to heat. First one is a heat the product. Okay, heat the component or heating the component. Okay, so uh, steel is heated, and after that it is steel is heated in basically in the temperature 723 degrees Celsius. Okay, so that is our critical temperature. Okay, lower critical temperature. So after that heating, that is we have to discuss in full annealing okay, full annealing process. So after that heating, it is holding in that temperature for 3 to 4 hours, and per centimeter thickness. Okay, per centimeter 3 to 4 hours. When we have to increase we have increase thickness, increase hours, that is. Okay, so that proportion is necessary. Okay, for the holding that temperature. And after that it is cooling slowly in preferably in furnace. Okay, slowly cooling. So that's form is a uh, annealing form. Okay, so in that object or in that product, in that products, so internal stresses is removed after that annealing. Okay, it is a refined homogeneous. Okay, reduce hardness, induced softness and improve machinability. Ductility also improve. Okay, so mechanical, physical, electrical, magnetic properties, all properties are improves after the annealing. Okay, so annealing is a very important process. So after the cold working, welding, forging, casting, all that manufacturing process, we have to done annealing process. Okay, so remove that stresses and improve properties. Okay, after that next process is a normalizing. Okay, so in normalizing, it produces pearlite grains in ferrite matrix. In case of hypoeutectoid steel, only pearlite grains in case of eutectoid steel, and pearlite grains in cementite matrix in case of hypereutectoid steel. Okay,
we have to see in that, two in steel, that is below the uh, 2%, 2%, that is form is a steel. Okay, in that type, three types of steel, that is 0.8% eutectic steel. Okay, so uh, below the 0.8%, it is a hypoeutected steel. 0.8% carbon, that is 0.8% carbon, that is hypoeutected steel. And above the 0.8% carbon, that is a hyper eutected steel. Okay, so uh, normalizing produce perlite grains and ferrite matrix. In that perlite grains and ferrite matrix अशा पद्धतीने आपल्याला इथं हायपो इलेक्ट्रोड स्टील मध्ये मिळतं. आणि perlite grains हे eutected स्टील म्हणजे 0.8%, in that 0.8% carbon we have to form only perlite grains. Okay, आणि आफ्टर द 0.8% कार्बन आपल्याला मिळणार परलाइट ग्रेन्स अँड सिमेंटेड मॅट्रिक्स. ओके, म्हणजे तीन टाईप आहेत बघा. एक तर नॉर्मलायझिंग प्रोसेस प्रोड्यूस काय करतं, जर तुमच्याकडे हायपोएक्टिव्ह स्टील असेल आणि त्यामध्ये काय बदल होणार आहे, तर त्यामध्ये परलाइट ग्रेन्स इन फेराइट मॅट्रिक्स. जर परफेक्ट 0.8% कार्बन असेल तर तिथं मिळणार आहे फक्त परलाइट. आणि हायपोएक्टिव्ह 0.8% कार्बन स्टीलच्या वर 8%च्या वर कार्बन असेल त्या स्टीलमध्ये, तर मिळणार तुम्हाला परलाइट ग्रेन्स इन सिमेंटेड मॅट्रिक्स. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला फॉर्मेशन तिथं मिळणार आहे. ओके, सो what is the purpose or objective and advantage of process annealing? That is to obtain uniform structure, its refined grain size, relieve internal stresses, improve machinability, and obtain required hardness, strength, and ductility. Okay, all that we have to see in annealing. It is so common purposes or process objective and advantage. Okay, that is in normalizing. So next is a, what is the procedure? We have to see in your front, that is a one diagram, um, that is iron carbide equilibrium diagram, and one line is that 0.8% carbon perlite ferrite, below the 0.8% carbon, that is ferrite plus perlite, above the 0.8% carbon, that is perlite plus cementite matrix. Okay, and 0.8% carbon, that is perlite, only perlite. Okay, this is eutected steel. So हिटिंग द स्टील टू फुल अनेलिंग टेम्परेचर. पहिला आपल्याला काय करायचं, हिटिंग करायचं आहे फुल अनेलिंग टेम्परेचर, दॅट इज आपण बघितलेलं आहे की 30 to 50 डिग्री सेल्सिअस अबव A3 लाईन. म्हणजे हायपोएक्टिव्ह स्टील असेल तर त्याच्यावर, जर हायपोएक्टिव्ह स्टील असेल तर 30 ते 50% पर्सेंटेज ऑफ कार्बन अबव A3 लाईन म्हणले. अबव A3 लाईन मीन्स इथं जर तुम्ही बघितला तुम्हाला दिसेल ही A3 लाईन आहे. ओके, ही जी दिसते ती A3 लाईन आहे. A3 लाईनच्या वर 30 ते 50 डिग्री सेल्सिअस. जर हायपर इओटेक्टेड असेल, ही जी लाईन दिसते तुम्हाला हायपर इओटेक्टेड, तर इथून 30 ते 50 डिग्री टेम्परेचर, त्याच्यावर 30 ते 50 डिग्री टेम्परेचर, म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्हाला त्या कॉम्पोनंटचं टेम्परेचर न्यायचं आहे. ओके, सो होल्डिंग इट ॲट दॅट टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट पिरियड ऑफ 10 to 20 मिनिट्स. आता इथं होल्डिंग पिरियड एकदम कमी आहे बघा. नॉर्मलायझिंग मध्ये, अनेलिंग मध्ये जास्त होता, 3 ते 4 तास पर सेंटीमीटर थिकनेस होता. पण इथं नाही, इथं तसं, इथं कसं आहे, फक्त शॉर्ट पिरियड, अगदी होल्डिंग किती करायचं आहे, 10 ते 20 मिनिट फक्त होल्ड करायचं आहे नॉर्मलायझिंग मध्ये. अँड आफ्टर दॅट कुलिंग इन स्टील एअर. ओके, सो नॉर्मलायझिंग इज सुटेबल फॉर ऑल स्टील 0.02 to 2% कार्बन. सगळं जे स्टील आहे टोटल ते त्याच्या पूर्णपणे आपण नॉर्मलायझिंग याच्यामध्ये करू शकतो. ओके, सो होल्डिंग पिरियड याचा कमी आहे. कुलिंग इन स्टील एअर, स्टील एअर म्हणजे रेग्युलर एअर मध्ये आपल्याला बाहेर, आपण फर्नेस मध्ये ॲज आपण नॉर्मल आपण ह्याला काय अनिलिंगला बघितलं की ॲज इट इज ते फर्नेस मध्ये ठेवलेलं. पण इथं तसं नाही, इथे नॉर्मलायझिंग आपण काय करायचंय, फर्नेस मधनं बाहेर जे मोकळ्या हवेमध्ये ते ते ठेवायचं आहे. ओके, जस्ट स्टील एअर. ओके, कुलिंग इन स्टील एअर.
So this is a normalizing process. Okay, आता नेक्स्ट प्रोसेस आहे हार्डनिंग. नेक्स्ट प्रोसेस आहे हार्डनिंग, म्हणजे अनिलिंग झालं, नॉर्मलायझिंग झालं. आता बघायचं आहे हार्डनिंग प्रोसेस. हार्डनिंग बाय क्वेंचिंग असं म्हटलंय. क्वेंचिंग म्हणजे काय, तर तो जो प्रॉडक्ट आहे तो हिटिंग नंतर काय करायचा आहे, तो लिक्विड मध्ये काय करायचा आहे, बुडवायचा आहे. ओके, सो इट इज अ heat treatment processes to increase hardness of heat treatable steel contains 0.35 to 0.70% कार्बन. आता याच्यामध्ये कार्बन रेंज जी आहे ती 0.35 ते 0.70% पर्यंत कार्बन ज्याच्यामध्ये ज्या स्टीलमध्ये आहे त्याचा आपल्याला इन्क्रीज काय करायचं, हार्डनेस इन्क्रीज करायचा आहे. त्यासाठी आपण ही प्रोसेस करतोय. इन दिस प्रोसेस ऑस्टेनाइट गेट्स ट्रान्सफॉर्म इनटू मार्टेनसाइट. आता सुरुवातीला ऑस्टेनाइट असणार आहे, त्या ऑस्टेनाइटचं रूपांतर कशात होणार आहे, मार्टेनसाइट. ओके, मार्टेनसाइट इज अ हार्ड, कारण का मार्टेनसाइट आपण बघितलेलं आहे याच्या आधी लास्ट लेक्चरला आपण बघितलेलं आहे की कशा पद्धतीनं स्ट्रक्चर फॉर्म होणार आहेत, की टेम्परेचर महत्वाचं आहेच, पण टेम्परेचर शिवाय कुलिंग रेट कसा आहे त्या कुलिंग रेटवर स्ट्रक्चर फॉर्म होणार आहे. ओके, सो मार्टेनसाइट इज अ हार्ड अँड इट इन्क्रीज द हार्डनेस ऑफ स्टील. एक मार्टेनसाइट जे मिळते ते हार्ड असणार आहे आणि स्टील हार्ड होते, त्यामध्ये इन्क्रीज त्याचा हार्डनेस स्टीलचा वाढतो. बट ऑन द अदर हँड इट इज ब्रिटल टू. म्हणजे हार्डनेस जरी वाढत असला पण इकडे दुसरे एक असा ड्रॉबॅक आहे म्हणूया आपण, की ब्रिटलनेस वाढणार त्याचा. हार्डनेस इज डिझायर्ड बट ब्रिटलनेस इज नॉट डिझायर्ड. म्हणजे हार्डनेस गरजेचा आहे पण ब्रिटलनेस गरजेचा नाही, डिझायरेबल नाही. ओके, सो हियन्स आफ्टर हार्डनिंग द स्टील रिक्वायर्ड टेम्परिंग. त्यामुळं तो ब्रिटलनेस कमी करण्यासाठी परत आपल्याला त्याच्यावर ही ट्रीटमेंट प्रोसेस दुसरी करणं गरजेचं आहे, ती म्हणजे टेम्परिंग प्रोसेस. म्हणजे हार्डनिंग नंतर टेम्परिंग करणं गरजेचं आहे, कारण त्याचा ब्रिटलनेस कमी करण्यासाठी. ओके, सो हिटिंग द स्टील टू अ टेम्परेचर ऑफ 30 to 50 डिग्री सेल्सिअस अबव इथ्री लाईन. बघा, इथ्री लाईनच्या वरती 30 ते 50 डिग्री सेल्सिअस काय केलेलं आहे, टेम्परेचर नेलेलं आहे. आता आपण हार्डनिंग प्रोसेस बघायला लागलोय. ओके, सो होल्डिंग इट ॲट टेम्परेचर फॉर पिरियड ऑफ 50 to 30 मिनिट्स पर इंच थिकनेस. पर इंच आता इथे पर इंच किती, 15 ते 30 मिनिट, 15 to 30 मिनिट्स पर इंच थिकनेस होल्ड करायचं आहे. आफ्टर दॅट होल्डिंग इट कुलिंग रॅपिडली बाय क्वेंचिंग ॲट डिपिंग इनटू कोल्ड क्वेंचिंग मिडियम. म्हणजे कोल्ड एकदम थंड पाणी किंवा थंड जे क्वेंचिंग मीडिया आहे. ओके, तर त्यामध्ये सोल्युशन जे आहे क्वेंचिंगसाठी वापरणार तर त्याच्यामध्ये आपण काय करायचं, ते डीप करायचं आहे. ओके, तो प्रॉडक्ट डायरेक्टली कूल, म्हणजे जसं की आपण अॅनिलिंग मध्ये डायरेक्ट फक्त फर्नेस मध्ये कूलिंग करत होतो ऍज इट इज. त्यानंतर नॉर्मलायझिंग मध्ये बघितलं की स्टील एअर मध्ये आपण ठेवत होतो, बाहेर फर्नेस मधून काढून आपण मोकळ्या हवेत आपण ते ठेवायचो. आणि इथं मात्र हार्डनिंग मध्ये तसं नाही. हार्डनिंग मध्ये ते इमर्स करायचं आहे किंवा बुडवायचं आहे किंवा डीप करायचं आहे क्वेंचिंग मीडियम मध्ये. तर हार्डनिंग इज सुटेबल फॉर हाय कार्बन स्टील ऑफ 0.35% to 0.75% कार्बन. हार्डनिंग कशासाठी उपयोगाचं आहे, कोणासाठी महत्वाचं आहे, तर ज्याच्यामध्ये हाय कार्बन पर्सेंटेज ज्याच्यामध्ये जास्त आहे, जे साधारणपणे 0.35 ते 0.70% त्याच्यामध्ये आपल्याला हार्डनिंग प्रोसेस करायची. ओके, सो quenching. What is quenching? Quenching, it is a process of dipping or immersing in the heated steel into heated steel to a cold quenching medium for rapid cool hardening processes. Okay, quenching चा अर्थ लक्षात घ्या. क्वेंचिंग करणे म्हणजे काय करायचं आहे, इमर्स करायचं आहे, डीप करायचं आहे. कशामध्ये, क्वेंचिंग मीडियम जे लिक्विड असेल त्या लिक्विड मध्ये, वॉटरमध्ये किंवा वॉटरमध्ये अशा पद्धतीने आपल्याला ते क्वेंच करायचं आहे आणि त्याच्यामुळे ते हार्डनेस आपल्याला मिळणार आहे. ओके, सो मार्टेन्साइट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होणार आहे. क्वेंचिंग मीडिया, इट इज अ कोल्ड लिक्विड इनटू विच द हिटेड स्टील इज डीप्ड फॉर अ रॅपिड कुलिंग हार्डनिंग प्रोसेस. क्वेंचिंग मीडियम म्हणजे काय, तर क्वेंचिंग मीडियम म्हणालोय पण मीडियम म्हणजे काय, तर एक प्रकारचं लिक्विड आहे, ते कोल्ड लिक्विड आहे ज्याच्यामध्ये आपण ते थंड एकदम फास्ट कुलिंग होण्यासाठी प्रॉडक्ट जो आहे, कंपोनंट आहे
किंवा अलॉय जो आहे तो फास्ट कुलिंग होण्यासाठी आपण ह्याच्यामध्ये क्वेंचिंग मीडिया वापरतो. ओके, मीडियम वापरतो. ओके, सो टाइप्स ऑफ क्वेंचिंग मीडियम, कुठले कुठले क्वेंचिंग मीडियम आहेत तर बघा, 5 to 10% NaOH सोल्युशन. ओके, सोडियम हायड्रॉक्साईड NaOH सोल्युशन, सोडियम क्लोराइड NaCl 5 to 20%, cold water, warm water, mineral oil. Okay, vegetable oil in हे linseed or cotton seed oil त्यामध्ये आपण म्हणू शकतो. या पद्धतीचे क्वेंचिंग मीडियम वेगवेगळ्या टाईपचे वापरतात. ओके, सो तुम्हाला सांगितलेलं की काय महत्वाचं आहे की हार्डनिंग केल्यानंतर मार्टेनसाइट फॉर्मेशन होणार आहे. मार्टेनसाइट फॉर्मेशन झाल्यामुळे काय होणार आहे, तो जो प्रॉडक्ट आहे, तो जो कॉम्पोनंट आहे, तो हार्ड आणि हार्ड होणार पण ब्रिटल पण होणार, तो टू ब्रिटल. आणि हा ब्रिटलनेस डिझायरेबल नाही, अनडिझायरेबल आहे. डिझायरेबल जो आहे तो हार्डनेस आहे. ओके, हार्डनेस गरजेचा आहे पण ब्रिटलनेस गरजेचा नाही. मग ब्रिटलनेस कमी करण्यासाठी, ब्रिटलनेस काढून टाकण्यासाठी आपल्याला परत एकदा त्या हार्डनिंग झालेल्या कॉम्पोनंटवर काय करायचं आहे, परत एक प्रोसेस करायची आहे, ती म्हणजे टेम्परिंग प्रोसेस. ओके, सो व्हॉट इज टेम्परिंग? वी हॅव टू सी दॅट इज टेम्परिंग during heat hardening of steel, austenite transform into martensite. हार्डनिंग स्टील ज्यावेळी होणार त्यावेळी ऑस्टेनाइट ट्रान्सफॉर्म इंटू मार्टेनसाइट. ऑस्टेनाइटचं ट्रान्सफॉर्म कशात होतं? मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर मध्ये. सो मार्टेनसाइट इज अ हार्ड, it increase the hardness of steel, but on the other hand it is brittle too. It will increase the brittleness also. मार्टेनसाइट हार्ड असतं, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जे ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट होणार, मार्टेनसाइट हे हार्ड आहे. मार्टेनसाइट हार्ड असल्या बरोबर त्याच बरोबर आपल्याला दुसरीकडे ब्रिटलनेस पदार्थ सुद्धा त्या प्रॉडक्ट मध्ये तयार झालेला दिसेल, पण ब्रिटलनेस हा काय करायचा, हो जास्त प्रमाणात आहे. सो ब्रिटलनेस इन्क्रीज झाल्यामुळे आपल्याला काय करा, हार्डनेस इज डिझायर्ड बट नॉट द ब्रिटलनेस. हार्डनेस डिझायर्ड आहे बट ब्रिटलनेस नाही. सो आफ्टर हार्डनिंग ब्रिटलनेस शुड बी रिड्यूस्ड. टेम्परिंग इज अ मेथड टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस ऑफ स्टील. हो, हे ब्रिटलनेस कमी करण्यासाठी टेम्परिंग प्रोसेस गरजेची आहे, इम्पॉर्टंट आहे. During hardening of steel, not the entire austenite gets transformed into martensite. There remains some amount of austenite as it is. This is called retained austenite. ज्यावेळी तुम्ही असं बघणार की ज्यावेळी ते आपण हीट करतोय, हीट केल्यानंतर आपल्याला इमर्स करतोय, आपण क्वेंचिंग करतोय क्वेंचिंग मीडियम मध्ये, त्यावेळी जे फॉर्मेशन होणार आहे ऑस्टेनाइट ते मार्टेनसाइट फॉर्मेशन होणार. पण सगळंच मार्टेनसाइट 100% मार्टेनसाइट होते काय? नाही, तर काही प्रमाणात त्यामध्ये ऑस्टेनाइट राहिलेलं असतं. त्या ऑस्टेनाइटला म्हणायचं रिटेन्ड ऑस्टेनाइट. रिटेन्स त्याला म्हणायचं, जे शिल्लक राहते, जे तसंच राहते त्याला म्हणायचं रिटेन ऑस्टेनाइट. ओके, सो त्या ऑस्टेनाइटचे कण काही त्याच्यामध्ये शिल्लक राहतात. ओके, सो धिस रिटेन ऑस्टेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू फेराइट अँड परलाइट बाय टेम्परिंग प्रोसेस. आता इथं काय करायचं आहे, जे हे जे राहिलेले ह्या स्ट्रक्चर जे आहे, जे जे तुम्हाला रिटेन्ड ऑस्टेनाइट आहे, त्या रिटेन्ड ऑस्टेनाइटला कन्वर्ट कशात करायचं, फेराइट अँड परलाइट म्हणजे सॉफ्ट मध्ये. ओके, सॉफ्ट स्ट्रक्चर फेराइट अँड परलाइट बाय टेम्परिंग प्रोसेस. या टेम्परिंग प्रोसेस मध्ये ते आपल्याला शक्य आहे. सो फेराइट अँड परलाइट आर सॉफ्ट अँड डक्टाइल, दे रिड्यूस द ब्रिटलनेस ऑफ हार्डनेस. आणि ह्या रिटेन्ड ऑस्टेनाइटचा उपयोग आपण काय करू शकतोय, ह्याला सॉफ्ट करण्यासाठी, जो ब्रिटलनेस आहे त्याचा, तो ब्रिटलनेसचं डक्टिलिटी मध्ये रूपांतर करण्यासाठी किंवा सॉफ्ट करण्यासाठी आपण करू शकतो. ओके, सो द heat treatment process of reducing the brittleness of hardness steel by converting the retained austenite into ferrite and perlite is known as a tempering. म्हणजे ही ट्रीटमेंट प्रोसेस ही रिड्यूस करण्यासाठी काय, ब्रिटलनेस आणि हार्डनेस स्टील मधला, आणि त्यामध्ये रिटेन्ड ऑस्टेनाइट आहे त्याचं स्ट्रक्चर, ते आपल्याला रिटेन्ड ऑस्टेनाइट कन्वर्ट कशात करायचं आहे, फेराइट अँड परलाइट. ऑस्टेनाइटचं कशात करायचं आहे, फेराइट अँड परलाइट मध्ये स्ट्रक्चर करायचं आहे, मायक्रो स्ट्रक्चर. सो दॅट नोन ॲज अ टेम्परिंग प्रोसेस. दॅट नोन ॲज अ टेम्परिंग प्रोसेस. टेम्परिंग. ओके, सो what is the procedure of tempering process? So heating the steel to a temperature below A1 line.
म्हणजे लोअर क्रिटिकल 723 डिग्री सेल्सिअस जे टेम्परेचर आपण बघितलं त्याच्यावर आता न्यायचं नाही टेम्परिंगला. टेम्परिंगला काय करायचं आहे, आता पण आपण काय करत होतो तिन्ही प्रोसेसला, म्हणजे अॅनिलिंग, हार्डनिंग किंवा नॉर्मलायझिंगला आपण बघितलं की आपण ते लोअर क्रिटिकल टेम्परेचरच्या वर टेम्परेचर नेत होतो, पण इथं तसं नाही. इथं लोअर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचरच्या खालीच आपल्याला टेम्परेचर ठेवायचं आहे. त्यानंतर आफ्टर दॅट होल्डिंग ॲट दॅट टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट पिरियड आहे. जो होल्डिंग आहे तो अतिशय शॉर्ट पिरियड आहे. ओके, एकदम कमी वेळेसाठी ठेवायचं आहे. कूलिंग इट स्लोली इन स्टील एअर, आणि स्टील एअरमध्ये म्हणजे जसं आपण नॉर्मलायझिंग मध्ये बघितलं की मोकळ्या हवेत ठेवलेलं आहे, तसं ते मोकळ्या हवेत आपल्याला तो प्रॉडक्ट तसाच तो फर्नेस मधून बाहेर काढून ठेवायचा आहे कूल करण्यासाठी. सो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ हिटिंग, टेम्परिंग इज क्लासिफाईड. आता कसं आपण हिटिंग करणार आहे, किती टेम्परेचर देणार आहे, ह्याच्यावर टेम्परिंगचे क्लासिफिकेशन आहेत, टेम्परिंगचे पार्ट आहेत. तर टाइप्स ऑफ टेम्परिंग, लोअर टेम्परिंग टेम्परेचर. पहिला बघा, लोअर टेम्परेचर. टेम्परेचर किती आहे, 150 to 250 डिग्री सेल्सिअस. स्ट्रक्चर कंटेन्स मार्टेनसाइट. ह्याच्यातमध्ये स्ट्रक्चर काय, मार्टेनसाइट. इफेक्ट, टफनेस, डक्टिलिटी, हार्ड. बघा, टफनेस वाढणार, डक्टिलिटी वाढणार, हार्डनेस डू नॉट इन्क्रीज. मात्र इथं हार्डनेस वाढू शकत नाही, कारण लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर आहे. लोअर टेम्परेचर, सॉरी, 150 ते 250 डिग्री सेल्सिअस जास्त आपण टेम्परेचर हे केलेलं नाही. ओके, त्यामुळं काय केलेलं आहे, तो हार्डनेस तेवढ्या प्रमाणात मिळणार नाही आपल्याला. मग हे कुठं कुठं ऍप्लिकेशन महत्वाचं आहे की टफनेस आणि डक्टिलिटी आपल्याला कुठं पाहिजे आहे, कटिंग टूल्स, सरफेस हार्डनिंग कॉम्पोनंट, hardened component and carburized components. ओके, कार्बोराइज्ड कॉम्पोनंट, हे कार्बोराइज काय आहे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणारच आहे. ओके, सो आता लक्षात ठेवा की कटिंग टूल्स असेल, सरफेस हार्डन कॉम्पोनंट असेल, याचा कॉम्पोनंटचा सरफेस हार्ड आहे. ओके, आणि तो काय करायचा, टफ करायचा, डक्टाईल करायचा, त्याला थोडंसं सॉफ्ट करायचं. तर तिथं आपण ही प्रोसेस आपण वापरू शकतो, लो टेम्परेचर टेम्परिंग. नंतर आहे ते मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग. आता थोडंसं टेम्परेचर वाढवूया आपण, 350 ते 450 डिग्री सेल्सिअस, 350 to 450. म्हणजे हे सगळे टेम्परेचर बघा, हे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचरच्या खालीच आहेत, 723च्या खालीच आहेत. 350 to 450 डिग्री सेल्सिअस डेव्हलप्ड ट्रूसाइट स्ट्रक्चर. आता हे ट्रूसाइट म्हणजे काय, तर डक्टिलिटी असं स्ट्रक्चर आहे, जसं की मार्टेनसाइट वगैरे त्या पद्धतीचं ट्रूसाइट स्ट्रक्चर आहे. ह्याच्यामुळे काय होतं बघा, डक्टिलिटी वाढणार पण स्ट्रेंथ आणि हार्डनेस मात्र कमी होणार. स्ट्रेंथ कमी होतो, हार्डनेस कमी होतो, पण डक्टिलिटी काय होणार, सॉफ्टनेस तुझं वाढणार आहे. ओके, सो कॉइल स्प्रिंग, लिप स्प्रिंग, चिझल्स हॅमर्स हे सगळे जे आहेत, जे डक्टाईल पाहिजे आपल्याला. ओके, तर त्यासाठी आपण हे डक्टिलिटी वाढण्यासाठी त्याची मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग आपण प्रोसेस फॉर्म करतो, रन करतो. ओके, सो हाय टेम्परेचर टेम्परिंग 500 to 650 डिग्री सेल्सिअस डेव्हलप्स सोरोबाइट स्ट्रक्चर. बघा, हे सोरोबाइट स्ट्रक्चर यामध्ये मिळणार आहे. 500 to 650 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत हीट करायचं आणि मग काय करायचं, स्टील एअर मध्ये कूल करायचं. eliminates internal stresses completely, give high ductility with hardness. हार्डनेस मिळणार, डक्टिलिटी पण मिळणार, आणि इंटरनल स्ट्रेसेस कम्प्लिटली रिमूव्ह होणार. कनेक्टिंग रॉड, शाफ्ट, गिअर हे कॉम्पोनंट आहेत, त्याच्यासाठी आपण ही प्रोसेस आपण टेम्परिंग प्रोसेस फॉलो करतो. ओके, सो थँक यू व्हेरी मच स्टुडंट्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ लेक्चर. ओके, सो आपण महत्वाचं जे बघितलेलं आहे, महत्वाचं याच्यामध्ये आज 2-3 आपल्याला महत्वाच्या प्रोसेस, नॉर्मलायझिंग, हार्डनिंग आणि क्वेंचिंग, अशा आपण 3 प्रोसेस याच्यामध्ये महत्वाच्या आहेत, त्या ही ट्रीटमेंट प्रोसेस आपण डिस्कस केल्या. ओके, सो थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ लेक्चर.